গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আমি সৌমিলি। আমার নতুন একটি ব্লগে আপনাদের স্বাগত। সকাল সকাল ব্লগটা আজকে গঙ্গার ঘাট থেকেই শুরু করলাম। আজকে আমাদের তৃতীয় দিন হচ্ছে হরিদ্বারে। হরিদ্বার থেকে আজকে আমরা বেরিয়ে যাব, তাই সকাল সকাল চলে এসেছিলাম গঙ্গা স্নানে। খুব ভালোভাবে আমরা গঙ্গা স্নান করলাম। দেখতেই পাচ্ছেন খুব একটা ভিড় নেই। অ্যাকচুয়ালি হরকিপুরি যে ঘাট, ওটা আমরা কালকে গিয়েছিলাম, আর আজকে এসেছি একটা অন্য ঘাটে। আমাদের ড্রাইভার দাদাই নিয়ে এসেছেন। খুব ভালোভাবে এখানে পুজো দিয়ে তারপরে স্নান সেরে, আর এই হোটেলে আমরা ছিলাম দুদিন। যদি আপনারা চান আমি হোটেলের ডিটেলস আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। যদিও আমরা ট্রিপটা জুলি ট্রিপের মাধ্যমে করেছি, জুলি ট্রিপের নাম্বার চাইলেও আমি আপনাদের দিয়ে দেবো। গাড়ি আমাদের রেডি ছিল। আমরা ঋষিকেশের উদ্দেশ্যে এখন রওনা দিয়ে দিচ্ছি। কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট ছিল, তো আমরা ব্রেকফাস্ট হোটেলে করে তারপরে বেরিয়ে গেলাম। আর এই যে আমার মেয়ে আগেই এসে গাড়িতে উঠে গেছে, বাকিরা সব আসছে। তার মধ্যে আমার ননদের ছেলেটার একটু শরীরটাও খারাপ হয়ে গেছে, তো ওই কিছু ডক্টর থেকে ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছি, ওগুলো নিয়ে খুব সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আর গল্প করতে করতে আমরা ঋষিকেশ পৌঁছেও গেছি। তো ঋষিকেশে দেখার আছে বলতে লক্ষ্মণ ঝোলা, রাম ঝোলা আর জানকী ঝোলা। যেটা এখানে এসে আমরা জানতে পারলাম লক্ষ্মণ ঝোলা বন্ধ আছে। অ্যাকচুয়ালি লকডাউনের সময় থেকেই মেরামতের কাজ চলছে, আর সেই জন্যই লকডাউনের সময় এখানকার গভর্নমেন্ট তৈরি করেছিলেন জানকী ঝোলা। তো আজকে আমরা দেখব রামঝোলা আর জানকী ঝোলা। তো গাড়ি হচ্ছে পার্কিংয়ে রেখে রামঝোলা যাওয়ার পথে কিছুটা হেঁটে যেতে হবে। আর হেঁটে যাওয়ার পথে এত সুন্দর সুন্দর সব দোকান, আর ইনি হচ্ছেন আমাদের ট্যুর গাইড, যিনি সব কিছু ব্যাখ্যা করে দেবেন, বলে দেবেন, আর আমাদেরকে এটা করে দেখাবেন। তাহলে চলুন ওনার সাথে আমরা এখানকার সব যেটা দেখার আছে ঘুরে দেখে আসি। আমাদের সাথে সাথে আপনারাও দেখুন। দোকানগুলোতে কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যাচ্ছিল, বাট দামটা একটু আমার বেশি মনে হয়েছিল। তাহলে চলুন, কেনাকাটা পরে হবে, আগে যেটা দেখতে এসেছি সেটাই দেখে আসি। शहर का नाम है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि साधु सन्यासी लोग इधर तपस्या करते करते रमन मुनि नाम का ऋषि अपनी पूरी बॉडी को बर्फ से गला दिया। ओनली फॉर केस बचे, जिनके नाम पर ऋषिकेश ऋषि मुनि द्वारा बचा। पूरे इंडिया का एकलौता शहर है जिसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट लगता है। जहाँ आप लोग खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल, नदी के उधर डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल, 2 किलोमीटर पीछे डिस्ट्रिक्ट देहरादून। तीनों डिस्ट्रिक्ट का एंड होता है रिवर गंगा में या बॉर्डर होती है। गंगा माँ का उद्गम स्थान बद्रीनाथ केदारनाथ 300 किलोमीटर ऊपर है। 250 मीटर पर गंगोत्री यमुनोत्री है। हिमालय के 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री 6 महीना चालू होता है, 6 महीने बंद रहता है। अभी चालू अप्रैल लास्ट मई फर्स्ट में चालू होता है। अक्टूबर नवंबर दिवाली पूजा करने के 1 हफ्ता बाद बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगती है। हिमालय से 3 नदी निकल के आती है जो गंगा नदी बनती है। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी तीनों मिक्स होने के बाद गंगा नदी बनती है। ऋषिकेश में जमी को उतरती है। इसके बाद हरिद्वार जाती जो 30 किलोमीटर पीछे है। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक जो 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। इंडिया का प्रथम कुंभ मेला हरिद्वार ऋषिकेश, दूसरा प्रयागराज इलाहाबाद, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन। 4 जगह लगता है। 3 साल में सर्किल घूमता है, एक जगह 12 वर्ष में ही लगता है। दूसरी बात, आपको ऋषिकेश शहर में आए हो लोग देखने के लिए आते हैं राम झूला लक्ष्मण झूला ब्रिज को, लेकिन लक्ष्मण झूला तो बंद है। ब्रिज 3 किलोमीटर आगे है। सरकार ने उसको 4 साल पहले क्लोज कर दिया। पुराना जर्जर खतरनाक हो गया था, गिरने जैसा हो गया था कि कभी हादसा हो सकती है। सरकार 3-4 साल पहले उसको क्लोज कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट 1929-30 में उसको बनाया था। लगभग 100 साल पुराना ब्रिज हो गया था, इसलिए सरकार उसको क्लोज किया। रामझूला ब्रिज इंडियन गवर्नमेंट 1985-86 से बना हुआ है। इसको बने हुए लगभग 38 से 40 साल हुआ है। अभी लेटेस्ट न्यू ब्रिज है, पर हैंगिंग सस्पेंसिंग दोनों सेम होता है। तो रामझूला ब्रिज से हम लोग क्रॉस करेंगे। अब नाम क्यों दिया गया है रामझूला लक्ष्मण झूला?
जब त्रेता युग में रामायण हुआ था, राम ने रावण का वध किया था, लक्ष्मण ने मेघनाथ। वो लोग विद्वान ब्राह्मण थे, राम लक्ष्मण क्षत्रिय थे। अयोध्या में पहुँचे तो कुल गुरु वशिष्ठ जी बोले कि विद्वान ब्राह्मण की हत्या की, उस पाप को प्रायश्चित करने के लिए उत्तराखंड तपोभूमि में आके सिंगल 12 साल तपस्या करना। उसी बीच में नदी को पार करने के लिए विकल्प नहीं, लक्ष्मण ने शक्तिमान का पुल बना के नदी को पार कराया। उनके जाने के बाद ऋषि मुनि साधु सन्यासी ने लकड़ी और रस्सी का ब्रिज बनाया, जो ब्रिज 2 years में बांध कर टूट जाती है। उस स्थान पर ब्रिटिश गवर्नमेंट 1929 घाटी में पहला ब्रिज बनाया, जिसको लक्ष्मण झूला नाम दिया गया। इंडियन टाइम 1985 रिसर्च में बना, जिसको राम झूला का नाम दिया गया, क्योंकि राम जी बड़े थे बड़ा पुल, लक्ष्मण छोटे थे छोटा। अभी 2020 और उसके बाद जानकी का भी तो है, 2020 में जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें जानकी झूला सरकार ने बना दिया। अच्छा, बिगेस्ट ब्रिज तो अभी रिसेंट बना हुआ है, रिसेंट 3-4 साल हुआ, 3-4 साल हुआ, चालू हो गया। उसमें टू व्हीलर बाइक जाता है। अच्छा अच्छा। मेन ब्रिज राम इस समय का चर्चित और फेमस ब्रिज, तो उसको पार करते हैं तो हमारा आपका कुछ जाने का गलती है, पाप प्रायश्चित होता है। गंगा नदी पुल पर बना हुआ, जिसको आप लोग देश विदेश से देखने के लिए, घूमने के लिए और पार करने के लिए आते हैं। पार करके मेन जो मंदिर रहेगा वो दर्शन करेंगे। আর এই যে শুরু হচ্ছে রামঝোলা, মানে খুব চওড়া নয়, দেখতেই পাচ্ছেন। আর রামঝোলার উপর দিয়ে কিন্তু কোনো রকম কোনো মানে গাড়ি যাতায়াত হয় না, গাড়ি বাইক কোনো কিছুই না। রামঝোলা তৈরি হয়েছিল ওই পায়ে হেঁটে যাতায়াতের জন্যই। কিন্তু এখানে এসে শুনলাম যে জানকীঝোলা যে এখন রিসেন্টলি তৈরি হয়েছে সেটার উপর দিয়ে নাকি বাইক যাতায়াত হয়। তো আমরা তো এখন রামঝোলার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, সে অন্য একরকম অনুভূতি। এতদিন ছবিতেই দেখেছিলাম, বাট আজকে একদম নিজের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ভীষণই ভালো লাগছে। চলুন আমাদের সাথে সাথে আপনারাও দেখুন। রামঝোলা ক্রস করার পর একটু হেঁটে এলেই সেখানে দেখবেন একটা প্রাচীন শ্রী হনুমান মন্দির আছেন। তো খুবই মানে পুরানো মন্দির, আমাদের যে গাইড ছিলেন উনিই বললেন, তো যান একবার সবাই মিলে দর্শন করে আসুন। আর মা যেহেতু হনুমানজির ভক্ত, তো আলাদা করে মাকে আর বলতে হলো না যে হনুমানজির মন্দির আছে, চলুন সবাই মিলে দর্শন করে আসি। মা নিজের থেকেই সবার আগেই দর্শন করলেন। তারপর এখানে গাইডের সাথে মানে কথা বলছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি রাম মন্দির মানে রামঝোলা থেকে জানকীঝোলা 1 কিলোমিটার পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে হবে। তো বাচ্চা নিয়ে আর আমাদের হেঁটে যাওয়া সম্ভব হলো না, তাই আমরা জানকীঝোলা দেখেই ব্যাক করলাম। এই যে এখানে দেখুন গঙ্গার দৃশ্যটা, এখানে জানেন তো গঙ্গা মাকে সবাই ভীষণ মানে। তো একজন ভুল করে গঙ্গাতে মানে জুতো পরে নেমে গিয়েছিলেন, তো ওনাকে খুবই বকা দিলেন। এখানে গঙ্গাকে যেহেতু মা বলেই সবাই করেন, তো উনি বললেন যে এখানে মানে এটা আপনারা করবেন না। এই যে দেখুন যেই রামঝোলা আমরা ক্রস করে এলাম, ওটাই ওই যে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে সবাই হেঁটে আসছে। এত সুন্দর অপূর্ব, মানে প্রকৃতির কি সৌন্দর্য দেখুন, কি সুন্দরভাবে মানে একদম সাজানো গোছানো। অনেক আগের রামঝোলা, এখন একটু মানে মেরামতের মানে দরকার অবশ্যই হয়ে পড়েছে। লক্ষ্মণ ঝোলা মেরামত চলছে, তারপর নাকি রামঝোলাও মেরামত হবে। দেখুন পুরোটাই আমাদের এখানে আসার পর জানা, সেই জানা তথ্যই আপনি জানালাম। যদি কোনো কিছু ভুল বলে থাকি তাহলে আমি আগেই ক্ষমা প্রার্থী। তারপর ওখান থেকে বেরিয়েই কিছু দূর আসার পরে আপনারা ত্রিবেণী সঙ্গম পাবেন, অবশ্যই একবার ঘুরে আসবেন। আমরাও গিয়েছিলাম, তো ওইখানের মানে সবাই অনেকেই স্নান করছিলেন। তো বাট আমরা যেহেতু সেরকম কোনো প্রিপারেশন নিয়ে যাইনি, আর আমরা আজ সকালবেলায় গঙ্গা স্নান করে বেরিয়েছি। তো আর আমরা স্নানের কোনো রকম কোনো মানে পরিকল্পনা প্ল্যান রাখিনি। এমনি যা হোক ঘুরে দেখে আর কিছুটা ফটো তুলে নিয়ে তারপর ওখান থেকে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম।
अब इधर ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे और लोग को उधर ले लो पॉइंट पे। इधर भी बहुत চলে না ছবি তোলা তো বেশিক্ষণ সময় আর আমরা থাকতে পারলাম না। অ্যাকচুয়ালি আমাদের রাত্রি আজ মুসৌরিতে মানে হোটেল বুকড আছে, তো মুসৌরি আমাদের আজ রাতে পৌঁছতেই হবে। চারিদিকে দেখুন পাহাড়ের উপর একদম সবুজ সবুজ। তো এখন আমরা ঋষিকেশ থেকে বেরিয়ে প্রথমে তো দেরাদুন যাব, দেরাদুন থেকে একটু লাঞ্চ টাঞ্চ করে নেব। আমরা লাঞ্চ এখনও পর্যন্ত করিনি, অলরেডি 2টো বেজেই আছে। তো দেরাদুনে পৌঁছে লাঞ্চ করে তারপরে আমরা মুসৌরির জন্য যাত্রা হব। ব্লগটা আমি ছোট ছোট পার্টেই দিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি মানে ভিডিওগুলো কোনোটাই না আপনাদের সাথে শেয়ার না করে আর থাকতে পারছি না। এত সুন্দর পরিবেশ, এত সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এত সুন্দর জায়গা, তাই ছোট্ট ছোট্ট ব্লগে ডিভাইড করে দিলাম। আর হচ্ছে যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আর আগের ব্লগগুলো দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন।